ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनधारिणं चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतः स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं इह जने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं
जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇವತ್ತು 2 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ, 24-25. ಸೃಜಾಮಿ ತಪಸೈವೇದಂ ಗ್ರಾಶಾಮಿ ತಪಸಾ ಪುನಃ ಬಿಭರ್ಮಿ ತಪಸಾ ವಿಶ್ವಂ ವೀರ್ಯಂ ಮೇ ದುಶ್ಚರಂ ತಪಃ. ಬ್ರಹ್ಮ ಉವಾಚ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೋ ಅವಸ್ಥಿತೋ ಭೂಹಾಂ ವೇದಹ್ಯ ಅಪ್ರತಿರುದ್ಧೇನ ಪ್ರಜಾನೇನ ಚಿಕೀರ್ಷಿತಂ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಸೃಜಾಮಿ, I create. Tapasa, by the same energy of penance. Eva, certainly, idam, this. Grasami tapasa, I do withdraw, also by the same energy. Punaha, again. Bibhrami, do maintain. Tapasa, by penance. Vishvam, the cosmos. Viryam, potency. May, my. Duscharam, severe. Tapaha, penance. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. I create this cosmos by such penance. I maintain it by the same energy, and I withdraw it all by the same energy. Therefore, the potential power is penance only. ಇದು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿನ ತಪಸ್ಸಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಈ ತಪಸ್ಸನ್ನೋದೇನದ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ,
ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಓ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ, 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯು ಮೇ ನೋ ಫ್ರಮ್ ಮೀ that it was I who first ordered you to undergo penance. ಅದು 16, 21 ಇಷ್ಟ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 16 ಅಂದ್ರೇನು? 21ನೇ ಅಕ್ಷರ ಪ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ, ಮೊದಲೇದ ಸಿನ್ಲೆಸ್, ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ 4 ಥರದ ಪಾಪ? ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಬಂತಲ್ಲಿ. ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಫಿಶ್, ಎಗ್, ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕು ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬರೀ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಪ್ರಸಾದ. ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಸಿನ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ಎರಡನೇದು ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್, ನಶೆ ಬರುವಂಥವು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ, ಸಿಗರೇಟು, ತಂಬಾಕು, ಲಿಕ್ಕರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೋ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್. ಎರಡನೇ ಪಾಪದ ಕಂಬದು ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್, ಜೂಜಾಟ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೋ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು. ಮತ್ತು ಇಲಿಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್, ವಿವಾಹ ಹೊರಗಡೆ ಸಂಬಂಧ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಇಲ್ಲ. ಚಲೋ ಮಕ್ಕಳ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಲಂ ಬಲವತ ಚಾಹಂ ಕಾಮ ರಾಗ ವಿವರ್ಜಿತ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಭೂತೇಶು ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಯಾವ ಕಾಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಿರುದ್ಧದ, ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಅವಿರುದ್ಧ, ಆ ಕಾಮ ನಾನೇ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಚಲೋ ಮಕ್ಕಳ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅದನ್ನೇ ಅದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಮಕ್ಕಳು ಪಡಿತಾವೆ. ಮನುಷ್ಯಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ. ಅದೇ ಸಿನ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಸ್ ಅವ, ಆ ಲಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಯ್ತಾ? ಇವು 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋ ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ನೋ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್, ನೋ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್, ನೋ ಸೆಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಓ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ, you may know from me that it was I who first ordered you to undergo penance. ತಪ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನೇ. When you were perplexed in your duty, such penance, ತಪಸ್ ಮಾಡೋದು, is my heart and soul. ಭಗವಂತಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಟೋಟಲ್ ನಿರ್ಜಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಘು ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಬೇರೆ, ಪಾಪ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಪ ಬಿಡೋದೇನು ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪದಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ, ಬೇರೆ ಉಪವಾಸ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಏಕಾದಶಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಘು ಹೇಳ್ರಿ,
ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಜಪ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಹೋದ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಅಷ್ಟರೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಭಗವಂತಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂದಿಗತಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನನಗೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಏನೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಓ, ನಿನ್ನೆ ತಪಸ್ಸು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದೇನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದ, ಅದು ಭಗವಂತಂದೇ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ. ಬರೀ ಸೇವಾ 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 ಸೇವಾ. ಈಗ ಸೇವಾ ಸೇವಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬರೀ ಭೋಗ 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 ಭೋಗ, ಬರೀ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ. ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿ ಸೇವಾಗಟ್ಟ. ಈಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಏನದ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ, ಅದು ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನೇ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿನೇ ಅದು. ಆ ಶಕ್ತಿಲಿಂದ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬೈ ಸಚ್ ಪೆನೆನ್ಸ್. ಅಂಥ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಎಲ್ಲೇ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು, ವೈಕುಂಠ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತೇ ಅದು. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಮಾಸ್ ಬೈ ಸಚ್ ಪೆನೆನ್ಸ್. ಐ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ಶಕ್ತಿ, ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ರಾ ಇಟ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಳಯ, ಮೂರು ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತಾನೇ ಸುತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪವರ್. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಆಯಿತಾ? Therefore, the potential power is penance only. ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಯಾವುದದ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ತಪಸ್. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಂಡ್. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ? ಮೋಕ್ಷ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ. ಮುಕ್ತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಹಿತ್ವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಏನು ಬಿಡೋದು? ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪಂ, ಇಂಥ ರೂಪ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾಪ್. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯ, ಸಾಕಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಶರೀರ ತಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪಂ. 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಸ್ವರೂಪೇನ
ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅದ. ಏನದ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ? ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ, ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ. ಅದರಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಾಗ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಶರೀರ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾಪ್. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅದ, ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ತಪಸ್ಸು? ಸತ್ಗುಣ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ? ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಬಂತಲ್ಲೇ? ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಬಂದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರಿ. 15-20 ದಿವಸ ಯಾತ್ರಾ ಮುಗೀತು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಹೊರಟಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೂ. ಅದರಂಗ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಬಂದವರು ನಾವು, ಭಗವಂತನ ಕಡೆಯಿಂದೇ ಬಂದ್ವಿ. ಮಹಾಮೂರ್ಖರಾದ್ವಿ, ಭಾಳ ದಡ್ಡತನ, ಹುಚ್ಚುತನ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಯಿತು. ಬ್ಲಂಡರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಂದು ಒದ್ದಾಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಲ್ವಾ, ವಾಪಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ರೀ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ, ಹಂಗಾಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಬೇಕಾಗಿರಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಡ್. ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಿದೆ? 69-70 ವರ್ಷ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸು ತಗೊಂಡು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು? ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪಸ್ ರೂಪಾದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕೆ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ ಅಂತೂ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇ ಇತ್ತು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿ. ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ ಕವಿಭಿರಿದೀತಂ ಕಲ್ಮಷಾಪಹಂ ಶ್ರವಣಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಮದಾತತಂ ಭುವಿರ್ಗೃಣಂತಿಯೇ ಭುರಿಡ ಜನ. ಇದು ಭಾಗವತಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಗೋಪಿಗೀತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಬರೀ ಹೇಳಿದರೆ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಯೇಷಾಂ ತ್ವಂತಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ತೇ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ದೃಢವ್ರತಾಃ. ಯಾರು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಯಾರ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ, ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ಮುಕ್ತ ಎಲ್ಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಜಂತಿ ಮಾಂ ದೃಢವ್ರತ, ಅದು ಒಂದು ದೃಢತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
and must decide to undergo ಆಯಿತಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. Even the material prosperity, name and fame, one has to undergo severe types of penance. Otherwise, no one can become an important figure in the material world. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಆವಾಗ ಆಗಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಟಾಟಾ, ಅಂಬಾನಿ, ಬಿರ್ಲಾ, ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಾನಿ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಂದಿ. ಅವರು ಹಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಘು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ತಪಸ್ಸದ. ಅದು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಾರ್ದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ ನಾಸ್ತಾ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಲಘುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಠ್ಠಲ ಏನೋ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಅವ್ರು, ವಿಠ್ಠಲನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಯಾರ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲನ ಭಕ್ತರು ಇರ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಮನೆಯಿಂದ ಏನೇನೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಇಡ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಾರ್ದ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋ ಪೇನ್ ನೋ ಗೇನ್. Why then are there severe types of penances for the perfection of devotional service? An easygoing life and attainment of perfection in transcendental realization cannot go together. Easygoing life, ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 9-10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದು, ವಾ ಏನು ಲೈಫ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಆಫೀಸ್, ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್, ಎಂಜಾಯ್. Come on, let's go to the market, shopping, ಹೋಟೆಲ್, ಸಿನಿಮಾ, ಮಾಲ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಲೈಫ್, ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ತಯಾಪಹತ ಚೇತಸಾಂ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿರ್ ಸಮಾಧೋ ನ ವಿಧೀಯತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಭೋಗದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅದ ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ the Lord is more clever than any living entity. Therefore, he wants to see how painstaking the devotee is in devotional service. ಭಗವಂತ ಯಾವನಕಿನ ಶಾಣೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ ಬರಬಾರ್ದ. ಈಗ ಅವ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಈಗ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮದು ಲಿಮಿಟ್ ಅದ, ಅಷ್ಟರೇ ನಾವು ಫುಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾವು 10 kg ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ 10 ಕಿಲೋ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ 1 ಕಿಲೋ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಕಿಲೋ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. 12 ತನಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ, 12-15 ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ, 50 ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, 25-30 ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. 10 ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ. ಆಲ್ ರೈಟ್, 12 ತನಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಆವಾಗ ದೇವರು ಇವ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಪ್ಪ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ತೇಷಾಮಿವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. 10.11 10.10 ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿ ತೇ. ಇವೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅವನು ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಆ ಕಡೆನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಮಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗಾರಂತಾನ, ಅದೇ ಮಾಡ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್. ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. The order is received from the Lord either directly or through the bona fide spiritual. Execute order, however painstaking, is the severe type of penance. One who follows the principle rigidly is sure to achieve success in attaining the Lord's mercy. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಭಗವಂತಂದ. ತಪ 16-21 ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಹಂಗ ಬರಲಿ ಆವಾಜ್ ತಪ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ನಮಗೆ 3 ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. 3 ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಓದಿದಿಲ್ಲ ಈಗ. ನಮಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದ್ದ ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದ. ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಗುರುಗಳು? ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮೂರನೇದು ಭಕ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಡಿವೋಟೀಸ್. ಈಗ ನಾವೇನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ರಾಯಪುರ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೂಲನ್ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತು, ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಧಾಮ. ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದದಂತಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ನಾವೇನಾರು ಬೇರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಮಾಯಾ ಆರ್ಡರ್. ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಬಿಟ್ರೆ ಮಾಯಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ. ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೈಡ್, ಬ್ರಹ್ಮವಾಚ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಓ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್, ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಂ ಏವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಕೃತ್ ವೇದವಿತ್ ಏವ ಚಾಹಂ. 15.15 ಭಗವದ್ಗೀತಾ.
ತಾನೇ ಹೇಳ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಪರಮಾತ್ಮ? ನಮಗೇನು ನೆನಪಾಗ್ತದ? ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರು ಒಳಗಡೆ ಕೂತಾನ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅವ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಲಿಕೆ ಬರ್ಸೋದು ಕೊಡೋದು. ಯಾಕ? ಏನಾಯ್ತು? ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ? ಪರಮಾತ್ಮ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ, ಮೆಮ್ರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರೀ ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು 10-15 ಪಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಕಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಟ್. ಯಾರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದನ್ನು? ಮಂಗ್ಯ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟ ಮಂಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪಲ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತಾವೆ ಮಂಗ್ಯ. ಫುಲ್ ಕಟ್, ಟಕ್ 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 ಟಕ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾಗ ಮೂಲ್ಯಾಗ, ಅಲ್ಲೇ ಗಿಡದ ಹತ್ತಿರ ಸಂಧ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೊಂಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗದ. ಯಾರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇದನ್ನು? ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಲೊಟ್ಟ ಇಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆವಾಗ ತಿಳಿತು ಯಾರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯದ? ಚಲೋ ಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಮರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ? ಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಅದ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಸೇಫ್ ಜಾಗದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮರಿ ಹಾಕೋದೆ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸಿಗೆ ಮರಿ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಬ್ಸಿದ್ವಿ, ಭಾಳ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟ? ಪರಮಾತ್ಮ. ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಸಿನು ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಚಲೋ ಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕಾರ್ ಒಳಗೆ. ಅದು ಮರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಬರೀ ಇಲಿದಾತಿ. ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಅವು ಎಲ್ಲ ಗೂಡ ಕಟ್ತಾವೆ. ಅವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಗೂಡ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣಿತಿರ್ತಾವೆ. ಚುಪ್ ಚುಪ್ ಚುಪ್, ಕೈ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೂಜಿ ದಾರ ತೊಗೊಂಬರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ದಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಎಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್! ಇದು ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು? ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಮತಃ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ, ಮರುನೂ ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತಾನ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಮಾತು, ಆಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, and therefore you are aware of all endeavors by your superior intelligence without any hindrance whatsoever. ಭಗವಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ 15.15. ಮುಂದೆ ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೇರ್ ಅಹಮ್ಯವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ವೇದ ವಿದ್ಯವ ಚ. ಎಲ್ಲ ವೇದದಿಂದ ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವೇದ ಬರೆದವನು ನಾನೇ, ವೇದ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ನಾನೇ. ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶು ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಭ್ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ
ಯಂತ್ರರುಧಾನಿ ಮಾಯಯ. ಅದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 61ನೇ ಶ್ಲೋಕ 18.61. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನ, ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಶ್ವರ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಎಲ್ಲಿ? ಹೃದಯೇಶು ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ, ಜೀವ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀವ, ವಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಸೋಲ್, ಅದನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡವನ ನಾನೇ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸರ್ವಭೂತ. ಯಂತ್ರರುದಾನಿ ಮಾಯೆಯ, ಈ ಶರೀರ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇದೆ, ಮಾಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಇಂಥ ಯಂತ್ರ ಇಂಥ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ರೂಪಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ. ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಇಂಥ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಶರೀರ ಕೊಡು, ಆವಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗಾಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಬ್ಬರು ಹಿಂಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಹಂಗೆ, ಕರ್ಮಾನುಸಾರ. ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡೀವಿ? ಕರ್ಮಣ ದೈವ ನೇತ್ರೇನ, ಕರ್ಮಣ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರ್ಮ, ದೈವ ದೇವರು, ನೇತ್ರೇನ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನೇತ್ರೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದ. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. For everything there is cause. When there is cause, there is judgment. ಎಲ್ಲ ಅಪರೂಪದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮನೆ ಸಿಗ್ತದೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೋಗತ್ತಾಗಂತಾರೆ, 500 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಇಲ್ರಿ 500 ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. 1,500 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್. 2,000, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್. 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000. ದೊಡ್ಡ ಮನೆನೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮನೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಬರುವುದು, ಈ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಬರುವುದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇವೇ ಪೀಡ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋದು. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನಿದ್ದಾನೀಗ, ಈಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಡೆವರ್ಸ್. ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಭಗವಂತಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತದ. ನಮ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ಬರೀ ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿದ್ದು ಗೊತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಹಿಂದಿನ ಕೇಸು ಏನಾರು ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಳೆದಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ. ಇದು ಭಗವಂತಂದು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮು ಅವು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದ. ದೇವರಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವದ್ದು ಕೋಟಿ 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 ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವರಾಶಿ ಅವ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಏನದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಡೆವರ್ಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಭಗವಂತನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಎವರ್. ಭಗವಂತಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ?
ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಡೆತಡೆ, ಅವನಿಗೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಓದ್ತೀನಿ. The Bhagavad Gita confirms that the Lord is situated in everyone's heart as the witness, and as such he is the supreme director of sanction. The director is not the enjoyer of the fruits of action, for without a Lord's sanction no one can enjoy. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದು? 13.23 ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಯಾನ? ಉಪದೃಷ್ಟಾನುಮಂತಾ ಚ ಭರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಚಾಪ್ಯ ಉಕ್ತೋ ದೇಹೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷಃ ಪರ. ಉಪದೃಷ್ಟ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲನೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹನುಮಂತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನರ್. ನಾ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತ ಭರ್ತ, ಭರ್ತ ಅಂದರೆ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಭೋಕ್ತ ಎಂಜಾಯರ್. ಮಹೇಶ್ವರ, ಮಹಾ ಮಹೇಶ್ವರ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಯಾರದು? ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಚಾಪ್ಯ ಉಕ್ತೋ ದೇಹೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷ ಪರ. ಈ ಶರೀರ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ಗಿಡದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ಗಿಡದಲ್ಲಿರೋ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಯಾವ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮ. ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಪಕ್ಷಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವ. ನಾವು ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ ಹತ್ತದ, ಕೆಲವು ಹುಳಿ ಕೈ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತದ. ಪಾಪದ ಬಂತು, ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಆದ ತೀದ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ. ಅದು ಬೀಜ, ಅದು ಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಅದ, ಕೈ ಅದ, ಮಾಡಿ ಬಂದದ. Similarly, the whole world is full of many drunkards, in the sense that each and every one of the living entities has something in his mind to enjoy. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಜೀವ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಅದು 13.22. ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ತೋಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಜಾನ್ ಗುಣ ಕಾರಣಗುಣ ಸಂಗಸ್ಯ ಸದ್ದ ಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಜೀವನದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಭೋಗಿಸಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಅದ ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಈ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ತಾನೇ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅದು. The Almighty Lord, being very kind to the living entity, is the kind father. The father is kind to son. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಡಸ್, ಅದು ಕೊಡಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾರೋ ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಐಫೋನ್ ಬೇಕಂತೆ ಮನೆಗೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಂಟು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಾನ. ಅಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಪ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುದಿಗೆ ನಿಂತ. ಅಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅವನ್ನ
ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಜಕ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಬಿದ್ದ, ಅಪ್ಪನೂ ಬಿದ್ದ, ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿನೂ ಜಿಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು. 3 ಡೆತ್. ಎದರ ಸಲುವಾಗಿ? ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಎಂಥ ಕ್ರೇಜ್ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಹಿಂಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲರ ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಟಚ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಇಸ್ಕಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಫೋಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಅವರು. ಅಗದಿ ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತಾರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಕ್ಕಳ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಜೀವದ ಏನು ಇಚ್ಛಾ ಅದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ, ಬೇಡಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ, ಹಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಹಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ತಗೋ, ತಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಹುಲಿಯಾಗಿ, ಸಿಂಹಾಗಿ, ನಾಯಾಗಿ, ಬೆಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಆ ಹುಚ್ಚು ಹೋಗುತ್ತಾನ ತಿನ್ನಿರಿ, ತಿನ್ನಿರಿ. ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾವಾದಿ ಜನ ನೀನು ಡಿಸೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಾರೆ. ಅದು ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾ. ಯಾವ ಇಚ್ಛಾ ಇರಬಾರದು, ಅದೇ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಇರೋದೆ. ಇಚ್ಛಾ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎವ್ರಿ ಸೋಲ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಚ್ಛಾ ಇರುವುದೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಫ್ಟೇಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್ ವಿತ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಡಿಸೈರ್. ಈ ಭಕ್ತಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಅದ, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಇತ್ತು, ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಇರುವುದೇ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ? ಆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೋದು. ಕಾಮಂ ಚ ತಸ್ಯ ನತು ಕಾಮಯಯ. The Lord is a super soul in the heart of every living, and He knows what is in the mind. ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ ಕೂತಾನ. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಅದ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅನ್ಯ ಅಭಿಲಾಷಿತಾ ಶೂನ್ಯಂ. ಮಟೀರಿಯಲಿ ಇನ್ ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲಂಡನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈರ್ ಬೇಡ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ನಾಳೆ 26, 27, 2, 28 3 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ 7 ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद. हरे कृष्ण.